all those people. The mental level trap ಆದವರು, examples are people who are in love, okay, people who are depressed in love, ಅಂದರೆ people who are somebody has ditched them in love, ಯಾರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. Right, ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು, lost the job. They're all people trapped in the mind. Then there are a category of people who are trapped in the intellect. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. So mostly these people are called intellectual workers, intellectual people, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬುದ್ಧಿ, ನಾನು ಭಾಳ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, scientists, I can analyze everything. Okay, so then mathematicians, mathematics, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನ, ಬುದ್ಧಿಯ ಅಭಿಮಾನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ನಾನು ದೇಹ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗೆ. ಯು ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್, ಸಫರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗಿ. ಮೀನು, ದ ಫಿಶ್, ರೈಟ್, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಕೊಕ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಸಿಕ್ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಳದ ಆಶೆಗೆ ಮೀನು ಬಂದು ಆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸಾಯ್ತದೆ. ದ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಸಸ್ one insect for catching the fish, right? At the tip of at the hook he puts a insect, and the fish comes, a big fish gets attracted with that insect, gets trapped and gets killed, sathogbidutade. Similarly, when we get attracted, when we get trapped by body, mind and intellect, deha manasu buddhi, then we enter into what is called samsara. Samsara andre ade identification of the body, mind, intellect, deha mana buddhiyottige sambandha. And the moment you identify with the body, mind and intellect, you are trapped, sikkakonbidtira. Most of the people don't even know that they are trapped. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋನಿದ್ದ, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ 100 sheep, 100 ಕುರಿಗಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ 100 sheep. And why does somebody keep a sheep? Why does maintain somebody's sheep? No, ultimately to kill it. ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. But this magician doesn't want to pay a shepherd. ಒಬ್ಬ ಕುರಿಕಾಯನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನು. He doesn't want to have a shepherd because it costs him money. ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕುರಿಕಾಯನಿಗೆ. Then what happens? These sheep, they go here there, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತವೆ. And many times many sheep are lost, ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುರಿಗಳು, right? Many sheep are lost. The sheep don't want to be with the magician because they know that one day I'll be killed. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅಂತ.
right? So magician finds a way. On magician ಒಂದು ಉಪಾಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. What he does, one day he hypnotizes all the sheep. ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. Okay, and tells the sheep, ಆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. So you are not a sheep, ನೀನು ಕುರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. Okay, so what are you? You are a software engineer. No, banker also. One banker also. You are a software engineer, you are a banker. Okay. Then another sheep he says, you are a beautiful girl. Bala sundaravaದ ಹುಡುಗಿ. Okay. And another sheep he says, you are a magician. ನೀನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋನು. ಆಯ್ತಾ? Another sheep he says, you are a wife. ನೀನು ಹೆಂಡತಿ. Another sheep he says, you are a husband. ನೀನು ಗಂಡ. Right? Another sheep he says is a builder. Building ಕಟ್ಟೋರು. Right? Of course, government office ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶೀಪ್ಗಳಿದಾವೆ, ಕುರಿಗಳಿದಾವೆ. Some sheep who is working in the government office also. So, ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, he gives this thing. One sheep becomes a software engineer, one sheep becomes a beautiful girl, another Miss India, Miss World, another sheep becomes employee in the government office, another sheep becomes a builder, another sheep becomes a banker, retired banker sometimes. Okay. So now these sheep are very happy now because they have got a good profession and designation. Then he says, then the magician says, it is very important that you are all with me because I am most powerful. I am the Prime Minister of India. Yaro, the magician. So it's very important that you don't go run away. Ella ಓಡೋಗಬಾರದು, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. You should be with me. And then also he convinces the sheep that cutting their neck and skinning them is good for their health. Or ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Because it's not cutting the neck and skinning, but they are doing plastic surgery to make it look beautiful. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ನೋ ಶೀಪ್ ರನ್ಸ್ ಅವೇ, ಯಾವ ಕುರಿಗಳು ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗ್ರೋ, ದೇ ಈಟ್, ದೇ ಡೈ, ಹುಡ್ತಾವೆ, ಬದುಕ್ತಾವೆ, ಸಾಯ್ತವೆ. ಬಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್. ನಾನು ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, because they are in a sort of hypnotism, Maya, and this applies to not to the sheep. ಕುರಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ನಿಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಪದ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನದು, ಕುರಿಗಳು ಸಹ ನಾವು ಕುರಿಗಳು ಅಂತ. ಆ ಕುರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್? ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. We live our life as if it is real. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ. We think we are a girl. ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. Are you a girl? ನೀವು ಹುಡುಗಿನ? The girl is related to a body. Okay? You think I am a doctor? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Doctor is related to profession. You are not a doctor. No. I am very intelligent. ನಾನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. That's your ability. You are not that ability. ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. And this hypnotism is called Maya. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. And people don't come out of this hypnotism. They are born, they grow and die. ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಹುಡ್ತಾರೆ, ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕನಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಞಾನೀಸ್. ಈ ಕನಸಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.
ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್, that may give you some money, job and everything. You may have name and fame, ಹೆಸರಿರ್ಬೋದು, but as long as you are trapped in this illusion, maya, the dream, the suffering will continue. The suffering for yourself, suffering for others. And funny part is, you will never know that it's suffering. ದುಃಖ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ issue. Okay, people don't even know they have a problem. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. My friend, I have a friend who is a psychologist. I asked him how difficult it is to cure the psychological disorders. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಗ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್. ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್, if somebody knows that he has a mind problem, it requires a medicine, one tablet a day, he will be cured in 1 week. But if he doesn't understand that he has a problem, nobody can help him. ದೊಡ್ಡ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. He has to understand he has a problem. But patient doesn't understand, because whatever is abnormal he takes it as normality. ಯಾವುದು ಅಸಹಜವಾದ ಸಹಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. One day, Prime Minister Manmohan Singh goes to Nimmans. Prime Minister Manmohan Singh Nimmans ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಸಿಟ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ he asks one patient, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ, how long you have been here? I have been here for 5 years ಅಂತ. Who are you? I am Jawaharlal Nehru ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ. ನಾನು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಆಸ್ಕ್ಸ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಂಡ್ 3 years here. ನಾನು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ. 3 years back I was thinking I am ಗಾಂಧಿ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ 90%. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಬಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ disorder of the body, but we don't accept it easily. This is the problem of a human being. We are trapped in a dream world. ಕನಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. there are many different names for that, but it's all same. Okay, we take abnormality as normality. ಯಾವುದು ಅಸಹಜವಾದನ್ನು ಸಹಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು 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 ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಿ ಫೀಲ್ ಐ ಮೀ ಬಾಡಿ. ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಇದು ಅಹಂಕಾರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬಂತು. ದಿಸ್ ignorance came to this. Devatas also had this ignorance. So next chapter is about ignorance of the Devatas. ಬ್ರಹ್ಮ
देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ईक्षन्ताम् अस्माकम् एवायं विजयो अस्माकम् एवायं महिमेति. So I'll just recite some 6 slokas, then tell the summary. It's a story. तद्वैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न विजानत किमिदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद् विजानीहि किमेतत् अध्यक्षमिति तथेति तदभ्य द्रवत् तमभ्य वदत् को आसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति ब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदं सर्वं दहेयं यदिदं प्रतिव्यामिति तस्मै तृणं निदधा वेतद् हेति तदुप प्रेयाय सर्वजनेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेत अध्यक्षमिति अथ वायुं अब्रुवन् वायुवे एतद् विजानीहि किमेत अध्यक्षमिति तथेति तदभि अब्रवत् तमभि अवदत् कोसीति वायुर्वा अहम् अस्मि इति अब्रवीन् मातरिश्वा वा अहमस्मीति तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदं सर्व आददीयं यदिदं प्रतिव्यामिति तस्मै तृणं निदधां वेतद् सत्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजनेन तन्न शशाका दातुं स तत एव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेत अध्यक्षमिति अत इन्द्रम् अब्रुवन् मघवन्नेत विजानीहि किमेतद् अध्यक्षमिति तथेति तदभि अद्रवत् तस्मात् तिरोददे स तस्मिन् एव आकाशे स्त्रिय माजगाम बहुशोभमाना उमां हैमवतीं तां होवाच किमेत अध्यक्षमिति
सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयद्विजि इति ततो हैव विदां चकार ब्रह्मेति. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವತಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಓರ್ ಅಸುರಾಸ್. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ. ದರ್ ಆರ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇವತಾಸ್. ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ, ವಾಯು ದೇವತೆ, ಆಕಾಶ ದೇವತೆ, ಜಲ ದೇವತೆ, ಪೃಥ್ವಿ ದೇವತೆ. ಈ ದೇವತಾ, ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದೇವತಾ, ದೇವತಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಈ ವಿಶ್ವದ ಹಿಂದಿರುವ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚೇತನ ಇದೆ. If the wind has to blow, there is a consciousness behind that wind. If the fire has to burn, because fire has to maintain the property, there is a consciousness behind that fire. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ದೇವತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Scientists, they try to model the universe in the form of mathematical formula. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. Whereas the people who are deeply religious, the people who are spiritually inclined, they consider that universe is not just a equation or mathematical force, mathematical equation, but there's a consciousness behind the universe. The universe cannot operate without consciousness. ಚೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಡ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿಂತನೆ. The science has been trying to model the universe as a mechanical model involving certain equations, formulas. But that has become a failure. With the quantum physics, with the understanding of quantum physics, there is a deeper understanding in science that without consciousness, the physical universe cannot be understood. The consciousness, without the observer effect, the observed cannot be explained. ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಅದು ಹಳೇದೆ. ನಾವು 1920s 1930s ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ಜಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಚಿಂತನೆ. ನಾವು ಈ ಚೇತನ, ಈ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಚೇತನಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇತನ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇವತಾಸ್. Okay, so now devatas operate in the physical world and devatas operate in your human body. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In the physical world they operate as a physical forces. The forces of fire, water, wind and other forces. And human beings, these forces operate as the forces of consciousness, chetanada shaktigalu. So you see the outer world, you need a light. So Agni Devata becomes the force for the eyesight as well as force of the outer world. ದೇವತೆಗಳು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಅಗ್ನಿ ಆಗಿ ನಿಂತರೆ ಒಳಗೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಆಕಾಶದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಶಬ್ದ ತತ್ವ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಕಾಶ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇವತಾಸ್. ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಿ ಪವರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇವತಾಸ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ. ದ ಲೈಟ್
ಔಟರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗಿನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಆಕಾಶ, ಪೃಥ್ವಿ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಡ್, ಯಾರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದರು, ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸು 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ, 98.7 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಡಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಯು ಡೈ. ಓಕೆ, ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗಲೇ ತೇಲಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. Okay, if the gravitation constant is different, then we'll be flying. So somehow the forces of the universe are cooperating to have a good, meaningful life. ಸುಲಭನ ಅದು? ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ನಾವು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒನ್ ಡೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ದಿ utensils will be lying there, the washing machine, what is that, the house will be looking like a ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಸ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಗೋ ಟು ಸಂಬಡೀಸ್ ಹೌಸ್. ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ವುಮನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಐದರ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ವುಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಚ್ಡ್. ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಸಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಆ ಹೆಂಗಸು ಅನ್ನುವ ಚೇತನ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆ ಚೇತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. The forces of the universe which are keeping the universe in order, all universal laws with the precise mathematical equations in the proper order, they are called consciousness forces, force of consciousness, and they are called devatas. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. And don't confuse devata with the bhagavanta, parabrahma, narayana. Okay, the highest consciousness, highest supreme principle is narayana, parabrahma, sadashiva. So these devatas are shaktis of that. ಈ ದೇವತೆಗಳೇನೋ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳು, ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್, ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್, ಶಕ್ತಿ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಕ್ತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಿಮಗಿದೆ. ದಟ್ ವೇ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಭಗವಾನ್, ದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇವತಾಸ್, ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ವರ್ಷಿಪ್ ಎ ಭಗವಾನ್, ವರ್ಷಿಪ್ ಎ ದೇವತಾ, ಓಕೆ, ನೀವೊಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನೇ ಸ್ವಾಹ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಹುತಿ not to the Agni or not to the Indra, but through Agni, through Indra to Parabrahma Narayana. Narayaniಗೆ ಕೊಡೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ದಿ ಚೇತನ, ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಯಾವ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ತದೆ, ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ. ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ in any part of the country ultimately goes and reaches in the form of river. It flows towards the ocean. It came from ocean
ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಓಷನ್. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಂತು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಹೋಗುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ನೀವು ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅಗ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾಡಿ, ವಾಯುವಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಗುರುವಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಸದ್ಗುರುವಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾರಿಗದು? ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ. ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಿಕೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್, ವಯಾ, ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್, ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ದಾರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲೇನು? ಇವೆಲ್ಲ ದಾರಿ. ಬಟ್ ಈ ದಾರಿಯಾದ ದೇವತೆಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೇ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇವತಾಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಶಕ್ತೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಮರಿತಾರವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಇದು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ದೇವತಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸುರಾಸ್. ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅಸುರ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಓ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದು? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇವತಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸುರಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್? ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಅಸುರ ಯುದ್ಧ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ, ಓಕೆ, ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭ ಇದೆ ಏನ್ರಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೌಸ್? Is it easy to have a system which is operating in the universe? Monsoon, if it gets delayed by 6 weeks, the whole place will be, there will be famine everywhere. Monsoon ಆರು ತಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, famine ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. If the temperature of the one place rises by 6 degrees, then the place will be deserted. ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So to maintain the order, the force of consciousness are struggling, and to bring the disorder, the force of unconscious are struggling. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ಯುದ್ಧ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತದೆ ಅದು. ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎರಡು ಯುದ್ಧ ನಡೆದಲ್ಲ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದು. ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಾಶ ಆಗೋದು ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ keeps on getting destroyed. Okay, the forces of positive and negative both will be going on, but still devatas are winning. ದೇವತೆಗಳು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? why devatas are winning? ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ರಿಯಪ್ಪ. we can't sit here if devatas are not operating, not winning. The forces of creation, forces of conscious creation, if they are not winning, we cannot sit here like this, right? Something will go wrong. If the universal orderly, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. If there is no electricity in Bangalore for 1 day, 2 day, then you cannot work. All software industry closes, right? So to maintain the order, you need people who are doing that. That conscious force are required. If the conscious force are not there, then the whole thing will be disorder. There will be disorder. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಗೆಲ್ತಾ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. whole thing will go for a mess if devatas are not winning. So always there is a force of fighting between the devatas and asuras. The forces of construction, force of destruction. But force of construction, constructive forces, they have an upper hand because they are able to maintain the order in the universe. ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇವತಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್. ದೇವತೆಗಳು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇವತಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಗೆದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಶಾಂಪೇನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು? ದೇವತೆಗಳು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ವಿನ್? ದೇ ಫರ್ಗಾಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ದೇ ಫರ್ಗಾಟ್. ದೇ ಫರ್ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವರ ಹಿಂದಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನೇ ಗೆದ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್.
ಅಂತ ಅವರು ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳು. ನಾನೇ, ಇದು ನನ್ನದೇ ಮಹಿಮೆ, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ನಾನೇ ಗೆದ್ದದ್ದು, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟು ಡೂ ಒನ್ ವರ್ಕ್? ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನೀವು ಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೀವಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್? ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ನೆಡೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ನಾವು ವಾಂಟ್ ಎ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಒಂದು ಯಾವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ, ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರೋಸಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ರೋಸಸ್ ಇನ್ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್? ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? The temperature is not conducive, the environment is not conducive, right? ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ. ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಹಾಕಿ, you put your rose plant in Bangalore, okay? If there are no rains for 1 year, then no roses. So there are many forces operating in the universe. ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. To grow a simple plant requires many forces. The rain, the sun, the desert, the environment, the earth, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. Your action is one small part of the whole thing. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಆ ರೋಸ್ ನಂದೇ, ನೀನ್ ಆ ರೋಸ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ ನಾನೇ ಅಂತ. We start thinking, taking credit for things for which we have not done any contribution. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವತೆಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ. That thing happened to devatas also. Forget about rose plant. ಆ ರೋಸ್ ಗಿಡ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ರೀ, ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವೇನಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ದ ಕುಕಿಂಗ್? ಸೊ somebody praises your cooking, you feel very happy. So to do cooking you need water, ನೀರು ಬೇಕು. You need heat, the fire. You need some vegetables, ತರಕಾರಿ ಬೇಕು. So how many of them you made? ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? Did you make the water? Did you make the fire? Okay, I made the fire. I light the gas. I lit the gas. But did you make the gas? Did you make the vegetable? ತರಕಾರಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಾ? No, farmer made. Did farmer make the vegetable? Without sunrise, without rain, how can the vegetable happen? The Prakriti, the nature has provided all this to you. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, I only did it. Feel so proud about it. So that thing happened to devatas also. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು. They are celebrating now. We only killed all asuras. ನಾವು ದೇವತೆ ಅಸುರಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಓಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ they are very happy. Okay. So that time Brahma wanted to teach them a lesson. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯಕ್ಷನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಕ್ಷ ಮೀನ್ಸ್ a figure who is unknown. Actually in English it's called X. In mathematics ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, let us think of a number called X ಅಂತ, unknown ಅಂತ. That X came from Yaksha. Yaksha means unknown. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ಇವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ.
They don't understand who is that person. They cannot understand. Their mind cannot understand. That Yaksha comes and asks a question. The Yaksha stands in front of them. So then Devatas send first Agni to find out who is this fellow. ಇವನು ಬಂದವನು ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಬಂದವನು ಯಾರು ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಗ್ನಿ ಗೋಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿ ಯಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಕ್ಷ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಅಗ್ನಿಗೇನು ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರ. I am the fire. ನಾನು ಬೆಂಕಿ. I burn anything and everything in the universe. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. I can burn anything and everything in the universe. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. So then that Yaksha keeps one blade of grass. ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮುಂದೆ? ಅಗ್ನಿಯ ಮುಂದೆ. Can you burn this? ಇದನ್ನು ಸುಡ್ತೀಯನಪ್ಪ ನೀನು, ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ. ದೆನ್ ಅಗ್ನಿ ಟ್ರೈಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಬರ್ನ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್. ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಉರಿಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಲಿ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಇಂದ್ರ ಸೆಂಡ್ಸ್ ವಾಯು ದೇವತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯಕ್ಷ. ಈ ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ವಾಯು ದೇವತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು? ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ವಾಯು ದೇವತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಮರ ಗಿಡ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಉದುರಿಸ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಲನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್? ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಿರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್? ದೆನ್ ವಾಯು ಸೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಆ ವಾಯು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರ ದೇವತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ಇಂದ್ರ ಕಮ್ಸ್, ದಟ್ ಯಕ್ಷ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಆ ಯಕ್ಷ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ, ಒಂದು ಸುಂದರಿಯಾದ ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಹೇಮಾವತಿ. ಉಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಪಾರ್ವತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬೀಯಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಯಕ್ಷ ಅಂತ. ದೆನ್ ಪಾರ್ವತಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯಕ್ಷ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತ ಆ ಯಕ್ಷಪ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯದ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಅವನು. ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಹೇಮ ಅಥವಾ ಉಮಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಈ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. Okay, in the universal scale we are nobody. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಇದಲ್ಲ. We are nothing, nobody. But how much we think of ourselves? Whatever we do, we say I did it. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
Not even a blade of grass can move. The mightiest force of the universe can't operate. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಈವನ್ those forces get ego. And whatever does, they get an ego saying that they had a victory actually, but we get an ego that using all of them we say we did something. ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Imagine in this whole universe, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ? ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣಿನ ಹುಲ್ಲಿನ ಇದು ಏನದು, ಇದು ಕಣನೂ ಅಲ್ಲ, ಮರಳಿನ ಕಣವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿಮಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಈಗೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಒನ್ ಡೇ ದ ಪೋಪ್ ಡೈಸ್. ಪೋಪ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಹೆವನ್. And Pope is a great person, no? He is the head of a large organization. Right? Everybody knows, every newspaper, everywhere the news is there, Pope. So the moment he goes to the heaven, he thinks that he will be invited with a band. Dum 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 dum, Pope has come. Invitation. Halige Pope bandar anta. Surprisingly, nobody is caring for him. Yaru care ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. There is a gatekeeper of the heaven. It's called Saint Peter anta. Saint Peter is asking, who are you? The Pope is expecting that some very grand ceremony for inviting him inside the heaven. ಆ ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೆರೆಮನಿ ಇದೆ ಅಂತ. I am Pope, head of a large religious organization. ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. Pope, which Pope? ಯಾವ Pope ಅಂತ? Don't you know? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? I am from earth. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ಅಂತ. Which earth? ಯಾವ ಭೂಮಿ ಅಂತ? Don't you know? The earth where Jesus Christ was born. Jesus Christ ಹುಟ್ಟಿದ ಭೂಮಿ. Which Jesus Christ? ಯಾವ Jesus Christ ಅಪ್ಪ? ಓಕೆ, ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. and that billion galaxies have billions of suns and earths, and the billions of suns and earths have billions of Jesus Christ and billions of popes. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ? ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ರೀ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ವಿಶಾಲ. ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್? ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ತಾರೆಗಳು. So big. And we don't know how many planets and planets have living beings. But there is one thing bigger than this whole of galaxy. You know that? ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದಿದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತದು? ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರ, ದಿಮಾಕು. ಈಗೋ. You claim that I do all these things. ಇದೇ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. Everything requires force of nature to cooperate, but you start claiming that you are doing something. There is a Donne Nayaka anta obru idru, who sits besides the ocean. ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕ ಅಂತ. He has a big mush, ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ. ಆ ಮೀಸೆ, ಅವನ ಒಂದು ಕೈಲಿ ದೊಣ್ಣೆ. He has a stick in his hand. He says up ಮೇಲೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಡೌನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. ಯಾರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕ. ಒನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಸಿ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ನಾನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ದ ಓಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಿ, ಅಪ್ಪ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಡೌನ್ ಕೆಳಗೆ, ಅಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದಿ ಓಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆರ್ಡರಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕರೇ. All of you are ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕಸ್ only. Just because I told ಮೀಸೆ, somebody is a ಮೀಸೆ, not me.
Okay, you are taking credit for the force of nature, action of the force of nature. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಣೋದು, ಇದ್ದದನ್ನು ಕಾಣೋದು. ರಿಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್, ಪುನಃ ಹುಡುಕೋದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು, ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಿಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಈಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ದನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಏನದು. ವಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ that the force of consciousness, Atma, Brahma, animates this body. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಯಂತ್ರ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಉರಿತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ when there is electricity, the tube light switches on and fan rotates. Similarly, the force of consciousness, Atma, when it appears in the body, because of that force of consciousness, Atma, the body gets animated. Your intellect starts working. Buddhi ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸು ಮಾಡ್ತದೆ. The mind starts operating, body starts operating. But you forgot that force behind the body, mind and intellect. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಹಿಂದಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ಕುಣಿಲಿಕ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕುಣಿಲಿಕ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡಿತೆ ಚಲನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚರತಿ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚರತಿ. ಭಗವಂತನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಚಲನೆಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಅದರ ಕತೆ ಅದು. ವಿದೌಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ you cannot move one blade of grass. But just because you are able to move something, you say that I did it. How is it possible? You forgot the source. We live in a sort of dream-like condition. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, I did something. How can you do something? The force of consciousness which is there, Atma Bala, adu ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ. But you are thinking that you are the body, mind and intellect, and you start claiming something which doesn't belong to you. ನಿಮ್ದಲ್ಲದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ಮರ್ತಿದ್ರು? Why did you forget? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿರೇವ ಕರ್ತ. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿರೇವ ಕರ್ತ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಿದೆಪ್ಪ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ I did something? Can you do anything? Can you lift something? ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ? ಇದು ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ 200 grams, ಇದು ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹರಿಬೇಕು? ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಣಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್? ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಣಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Then what are you lifting? ನೀವು ಏನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ? You are claiming that something which doesn't belong to you. I did something. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Do you have any idea that how many cells are there in your brain? ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? More than 1 billion cells.
and billion cells form the connection between each of them. Trillions and trillions of connections. The number of connections in the brain is more than number of stars and planets in the galaxy. Do you have an idea how big is that number? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ zeros are there. ಆ ಮಿದುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ and you don't know what's happening inside. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And still you say that I did something. ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ? How are you saying that? So at least are you able to think? Thinking ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? Do you think? To think you have to operate this machine called brain. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಯಂತ್ರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You don't know how many cells are there in the brain. Why don't you understand? The thoughts come to you. You are not thinking. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಮಾಡುವವನು, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವನು. ಈ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಲೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯು. ಯು ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನೀವೊಂದು ಸಾಧನ. ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಸಾಧನ. ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ an instrument. That instrument starts thinking, I am doing something. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. With a screwdriver, you are opening a screw. You are trying to remove something. The screwdriver starts thinking, I am removing the screw. ನಾನೇ ಸ್ಕ್ರೂ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. It forgets that I am the instrument. ನಾನು ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. That's happening to human beings. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್. We are all just plain instruments of the divine. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ವಿ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ರಿಯಲೈಸ್, ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬರ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ keeps on thinking about God, and Vidwamsa thinks, this Pandita thinks that Ramakrishna Paramahamsa is mad, hucha you know. So he wants to prove to Ramakrishna Paramahamsa that there is no such thing called God. He gives a logical explanation why there is no God. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒಂದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು. He is very intelligent. And he gives a very, very logical explanation why there is no God. And Ramakrishna Paramahamsa is under illusion of God. So Ramakrishna Paramahamsa is very happy. Wow. He keeps on saying, wow, what logic. So finally he concludes, the Vidwamsa concludes. Vidwamsa ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಭ್ರಮೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಪರೇಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಅದೇ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಭಗವಂತ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಚೂಸನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್? A face like a beauty queen, a intellect like Einstein. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಯು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆಪರೇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯು ಆರ್ ಸೇಫ್, ಫೈನ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರ.
ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನೇ ಕರ್ತ, ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ, ಅಹಂ ಜ್ಞಾತ, ನಾನೇ ಮಾಡುವವನು, ನಾನೇ ತಿನ್ನುವವನು, ನಾನೇ ನೋಡುವವನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ? ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ನು. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಶಿ ಸೆಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ನೋ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಬಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಡೋಂಟ್ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಬಲ್. ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಯು. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಲೈಕ್ ಯು. ನಿನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ, ಬ್ರೈನ್ ಇರೋ ಮಗು ಮತ್ತು ನನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಮಗು ಹುಡ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್. Then said Einstein, what happens if it ulta becomes ulta? Body like Einstein and brain like you. Einstein the body, but brain ನಿಂದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ, ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೂಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೈಫ್, ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡಿನ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೇವೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೇವೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಲಾಮರಾದ ದಿವಸ, when we understand that we are servants of God, this body, mind and intellect is nothing but instrument of God. We have to do the work of God, not my work, not my wife's work. Together we have to do work assignment which is given to Bhagavan, by Bhagavan. We'll be free. ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಗು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದಿತಾಯಚ. ನೋಡಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಿನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಈ ಜನ್ಮ ಇರುವಾಗಲೇ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇರುವಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಕಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ. ನಿಮ್ಮ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನವನ್ನು ಜಗದ್ಹಿತಾಯ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು. Do you know what purpose you have come here? You have forgotten that you are instrument of God. You have started your own agenda. ನಿಮ್ದೊಂದು agenda, ಬೇರೆ ಬೇರೆ agenda ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. You become servant of wife, you become servant of husband, you are servant of boss, servant of money, servant of power. You forgot that you are instrument of the divine. You forgot the purpose which is given to you. The purpose is Atmano Mokshartham Jagaditaya. You have to use your life for liberation, enlightenment of yourself and doing service. This one thing is totally forgotten. And you have your own agenda. That's what is called samsara, bandhana. And to remind devatas, Brahma comes. ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷ. ಯಕ್ಷನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಕ್ಷ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಉಮಾ ಕಮ್ಸ್. ಪಾರ್ವತಿ, ಶಿವ ಚೇತನ, ಶಕ್ತಿ. ಶಿವ ಶಕ್ತಿ. And Uma there is the Guru, Sadguru, the master, spiritual master. And Indra is able to understand that what he saw was Yaksha. And Yaksha is nothing but Brahma. And Brahma gave me the power to understand that the Uma came. Teach that Uma came. Bhagavanta Parabrahma nimge artha agalappa. You cannot understand Parabrahma. So a Parabrahma Shaktiyagi Ume bartale. That Ume represents the Sadguru, the spiritual master. To remind you that your source is Brahma. Your existence is Brahma. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ,
ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ. ಉಮಾ represents that ಗುರು, ಸದ್ಗುರು, ಮಾಸ್ಟರ್. She reminds ದೇವತಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಕತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಉಪನಿಷತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another 4-5 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು. another 4 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ or 5 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರಿಯಲೈಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತದೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರ್ತದೋ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4-5 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಆಫ್ ಉಪನಿಷತ್ ದಿ ವೇ ರಿಯಲೈಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆ ಆತ್ಮದಾನ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಕತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? Anybody has a question? We are living in a dream-like state. We are thinking that I am thinking when thinking is happening through you. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆ. ದಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯು. ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಡೂವರ್. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Any questions, doctor? ಇದಕ್ಕೆ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಯಾ. ವೇಕ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿದೇವ ಕರ್ತ, ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮುಕ್ತಿ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಮೆ, ಇಲ್ಯೂಷನ್. Anything clear, Subbu? Okay. So we'll meditate for some time. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಧ್ಯಾನ. Making our mind silent. A silent mind is God's workshop. A mind full of thoughts is devil's workshop. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ಭೂತದ ತಲೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬ್ರೆತ್. ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆ 2 ಲೈಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ಇರಲಿ, ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಈ ಲೈಟ್. ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್. As the mind becomes peaceful, the breath becomes slow. ಉಸಿರು ನಿಧಾನ ಆಗಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಉಸಿರು ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. Observe your breath. As you observe your breath, the mind becomes deeply silent. As the mind becomes silent, the breath slows down.
ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ದಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್, ದಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಮೀ. ದಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾನಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಥಿಂಕರ್. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನು ಈ ದೇಹ, ಮನ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಶುದ್ಧ ಚೇತನ ನಾನು. ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಶಿವ ಸ್ವರೂಪಿ ನಾನು, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್. ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೊಡಿ.